ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಎಎಸ್ಪಿ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. I, Mr. Altaf Ahmed Patel, would like to give you a heartiest welcome to our chief guest. And very joyful moment for all of us to be celebrate 26th July as a Operation Vijay Divas and School Investiture Ceremony Academy. It is a time to be pray the God from our school choir group here on this special splendid occasion here. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ಭಾವಮೂಡಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಬಣ್ಣದೂಗಳು ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳು, ಅವುಗಳಂತೆ ಮತಗಳು ಮಕರಂದವಿರಲಿ, ಅವುಗಳಂತೆ ಮತಗಳು ಸದ್ಭಾವವಿರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಭೂಮಿ ಜಾತಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಾವು ಶ್ವಾಸ ಎಳೆಯುವಾಗ ಗಾಳಿ ಕುಲವ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಅಸೂರ್ಯನಂತೆ ಸಂತರು ಜಗ ಬೆಳಗಿ ಹೋದರು, ಆವರುಣನಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುರಿದು ಹೋದರು, ಗುರು ಬಸವ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಗುರು ಬಸವ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು
ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. Thank you. Now, I would like to invite our worthy principal, Mr. Sridhar Kurbet, sir, to welcome and introduce today's Feel proud to welcome and introduce the chief guest. I would like to welcome Mr. Raman Gowda Adivappa. I would like to welcome I would also like to I would also like is presently holding the charge of On this splendid occasion, as the next step of this program is occasion here, just would like to remember here few lines given by the Jagat Jyoti. Who knows the way, goes the way and shows the way. A very pleasant morning to one and all. I, Prerna Ambike from 10th class. Today, I am here to reflect on the pivotal chapter of our nation's history, that is the Kargil War. There are many reasons which led for the war, like partition of British India, Kashmir disputes, water disputes and terrorism. But the Kargil War of 1999 erupted when the Pakistani troops, disguised as militants, infiltrated into Indian territory along the line of control in the Kargil sector. But the Kargil conflict stands not only as a military testament, but all decisions under fire, commanding their troops and encouraging them with their confidence, inspiring confidence in their troops and leading by the example on the front lines. Leaders like Captain Vikram Bhatra, who famously proclaimed, "A dil mange more, this heart wants more," epitomized the leadership determination possible. Equally crucial was the discipline exhibited by our armed forces throughout the conflict. Discipline ensured that every soldier adhered to protocols, maintained operational accuracy, and executed missions with precision. The importance of leadership and discipline in the Kargil War extends beyond the military strategies. As school leaders, it is our role to encourage, represent, and guide our fellow students. We have the opportunity to demonstrate the integrity, empathy, and commitment to service, whether it's organizing an event or supporting our peers or voicing concerns constructively. We have to show our actions which reflect our dedication in making our school a better place for everyone. So now I conclude my words by saying the leadership and discipline in the Kargil War not only reminds us that they are bridges, but they are essential pillars of strength, which reminds us that they are very important for everyone. So I just say that we have to carry forward the courage and the spirit of Kargil War with the gratitude for our heroes and the renowned commitment to upholding these timeless principles. Thank you. Thank you, Prerna. है उनकी जरा याद करें कुर्बानी. As we all प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेव कुरिपिंचवे करुणांबुरासी जगद्दो जय लीला
నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని జనని నాదరిలో దిలి భువన పాలు నీవే అనాథ రక్షణ నీవి కాదటే మొరలు చేరవటే Here. So, function and chief guest of this forum here to be offering the flowers to the Kargil heroes on this special occasion 1965, 1971 and 1999. All the soldiers have been sacrificed their lives. So here also our school chief guests are offering the flower and respecting them by offering the flower. And two. Mr. Raman Gowda Hatti sir, Additional Superintendent of Police, Vijaypur, has unveiled the cabinet members and which elects through the regular election cabinet of Shantiniketan. Here, we have four distinguished houses based on four important dynasties of South India. It is the day remembering and as a day for all of us celebrating very joyfully and very proudly. We are celebrating this day, Operation Vijay Divas, on which India got victory to the Pakistan in the year of 1999 with the proper coordination and the leadership of the great Prime Minister of India, Dr. Atal Bihari Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee. Dignitaries and their infantry. Very proudly we can say Kargil Vijay Divas is going to be celebrated in the Shantiniketan. Famous preach known as Shri Jagat Jyoti Basveshwara, achievement of Chalukya House are Naman Pawar participated in state level open badminton tournament. Thank you. A very warm good morning to all. Here comes Vaishya House is followed by Chalukya House majestically. Yellow is the color of happiness. Yellow is a cheerful and energetic color that brings fun and joy to the world. From Southern Indian Kannadiga Empire, the Hoysala era was important period in the development of art in the kingdom. The capital of Hoysala Empire was first at Belur and later it was
to the school, and it was a proud moment for us. Sri Raksha Patel Shetty, our school captain, is also one of our house. Also have best player Shri Shreya Shivcharan from 10th standard and Shraddha Tupak from 7th standard was selected for state level in chess competition. Thank you. Thank you, ma'am. Now, marching towards the boys to the boys of power. Let's welcome the Adil Shahi House. The national level kabaddi player, Amar Irada, state level athlete, and division level badminton player. Akshara Kotale, state level chess player. Abhijit Mandekar, district football player. Smita Pujari, first district level cricket player. And now, look at the charisma that Marching music. The flag of Vijayanagara House high. There comes the another group of the students headed by the house parents with the full strength and zeal. The free card holder is Vaishnavi Jamadar as the vice captain and flag bearer is Arjun Manguri as the captain of Vijayanagara House. The Vijayanagara Empire was a medieval Indian empire that covered much of the region of South India. Mohammad Azhar had represented twice from the school for the state level chess competition. He also played cricket for the district level twice. Saraswati Kosliwal participated in chess competition in Vijayanagara House. I'd like to invite our worthy dignitaries to do the honor and to get members. Requesting to the Ramangauda officer, additional superintendent. On this a very special occasion. अरे यार ये क्या बना के रखा है बीच में यार, हमेशा हमको घूम के जाना पड़ता है। पापा पापा ये लोग कौन है? और देखो ना, इनकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बेटा ये वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत को भारत का दर्जा मिला है। कुछ साल पहले कारगिल में ताक में बैठा उधर खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नहीं होती और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लग
Thank you so much. Brave soldiers and integrity of our nation. It is a reminder of the 26th July 1999. India won the war against Pakistan by hoisting tricolor flag on Tiger Hill. Around 2 lakh Indian soldiers participated in their discipline. Discipline establishes a bravery for ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿರಂತರ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅವ್ರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸೇ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಈ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುತ್ಯಾರವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನರ್ಹ ಅಂತಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾವು, ಅದು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನಿಕರು ಬಿಡೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದು ಒಂದು ದುಃಖದ ದಿನ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಿವದಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇನೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿರಾದರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಕುರುಬೆಟ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಐತಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ನಾಳಿನ ನಾಯಕರು, ನಾಡು ಕಟ್ಟೋರು ನೀವೇ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೂ ಇರ್ತಾವ. ಇವತ್ತ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಇರ್ತದ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮದು. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ನೀವೇ. ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ವಾಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೋರೆವರ್ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸತ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಯಕರಾಗ್ಲಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಡ ಆಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ,
ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ವೀರ ಯೋಧರು ನೆನೆಸೋದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ನಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಮುಗಿತಿ, ನಾಳೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ, ನಂದು 31 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೈನಿಕರದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲಿ, ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಳಿಲಿ ಸೇವೆ ಇದು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಬ್ರು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು AC ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರು DC ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ನಾನು AC ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ AC ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. AC ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಕೆಲವರು ಹಲವಾರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ. ಭಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಉಪಕಾರ ಇಂಟರ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಈಗಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿದ್ವಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಶಾಣ್ಯಾಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಎಂತೆಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾವು ಅಂತ ಒಳಗಾಗದೆ ಅಥವಾ ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಅಗಾಧ ಭಂಡಾರನೇ ಐತೆ ಅದ್ರಾಗ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಶಾಗೋಪುರ ಆಗಿರ್ತದ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನೀಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಶೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದ ಬೆವರಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅದು. ಅವರು ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ದಾಗಡೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈ ನೀವು ಏನು ಈಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಟ್ಟಿದ ಆಶಾಗೋಪುರಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಧೋಕಾ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವರ ಆಶೆಯನ್ನು ತಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತೀರಿ. ಅವರು ಎನಿಸಿದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ನಮ್ದು ಆಗ್ಯದ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳದ್ದು ಆಗ್ಯದ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದಂತೂ ಮೊದಲೇದಾಗ್ಯದ. ನಾವು ಈಗ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಂಡ್ಯಾ ಇದು ಮತ್ತು ಬರೆಸುವಂತ ಔಷಧಿಗಳು NDPS ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬರೆಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅದು ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ಇಂಥವು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಈಗೊಂದು ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು. ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯುವಕರಾಗ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಸದೃಢ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಈಗ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಏನಾರ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಗೌಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಾಡಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಆಗ್ಯದ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ SSLC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ SSLC ಇದ್ದವರೇ ಸ್ಕೂಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂಥವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ, ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. And splendid occasion. Today's chief guest, Additional Superintendent of Police,
the management. I'd like to just bring it to your notice regarding she had participated in that dance. ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಾರ್ಥಕ, ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದುಃಖದ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅವಳ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಕ್ಕೆ ಅವಳ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐ ಸೇ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. So I pray God that the elderly soul rest in peace. And today's, as far as the performance is concerned, we are really fortunate to have amongst us Additional Superintendent of Police, Raman Gowda sir. Sir, every time we are really thankful to the police department, wherein the officers generally, they are the one who come over here and deliver the badges, unveil the badges. So I should really thank Raman Gowda sir on behalf of our institute, management, parents and children. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು. ಹೌ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್. ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು the students. So house captains, various captains, now you have shouldered the responsibility. You should be a role model. You should now look after the school discipline, take care of the students. Have concern towards your friends, small kids. Give respect to your teachers, parents. This is what, when you shoulder a responsibility, this is what you have to learn. So that is why our chief guest rightly said, ನೀವು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರು, leaders. So you are pillars of the nation. And today we have also celebrated the Kargil Vijayotsava. ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳ ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಇದು 25ನೇ ವರ್ಷ. Wherein the soldiers, that's what I said, the commitment, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ we are safe. So ಹೀಗಾಗಿ this school always gives priority to the discipline. Once you are disciplined, you will be able to achieve in your career. That is very important. Character building is very important. You have to be something different from others. ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you should develop certain skills, responsibilities, and most important is discipline. Police department nalli yav reeti discipline irtade annu sir ge gottide. That is why police department agli ಸೈನ್ಯ agli, they reach their targets. They reach their targets. So that is why I'm really very happy to see all your performances, your march past. We might announce the
first and second, third holders. But it doesn't mean that you all have performed well. But we have to give the ranking. But don't think that you have performed bad. Definitely, all of your performance were good. And this program, nearly for 2 hours, I think it is going on. I should really thank our additional SP Saab, because the most busiest and unexpected calls bartav avrige. So anthadrallinu kuda he is with us, and sir, definitely our children have been inspired by you, and many of us, our children they want to join the police department. And last time when Halagli sir had addressed, a child came forward and said she wants to join mid-defense. So likewise, officers coming to this institute and addressing means you are motivating the future generation. So sir, thank you very much. And before I conclude, I would like to just announce the March past. The first, sorry, I'll go with the last. Yes, fourth. The fourth place goes to Vijayanagara House. Don't worry. Then the third place goes to Adil Shahi. Second place goes to Faisala. And the first place goes to the Chalukya. Congratulations to all. Thank you very much. Here, once Prabhu Ramji addressing the subjects of the Sri Lanka after the assassination of Ravan. Good morning to our Honorable Chief Guest, Raman Gowda Hatri, ASP Jaipur, our Chairman, Dr. Suresh Virada. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contributions to those who worked really hard to make the institution. Extend my sincere thanks. I extend my hearty vote of thanks to our Chief Guest, Raman Gowda Hatri, sir, to grace this occasion. We had an opportunity to hear your thoughts, which will surely encourage our budding stars. ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವು, ನೋವು, ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ನೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಟಿ.ಆರ್. ಸುರ್ವೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ನೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಗುರೂಜಿಯವರು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ 100% ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ, ವಶೀಕರಣ, ಡೈವೋರ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅನ್ನಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಲೈಫು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಗುರೂಜಿಯವರನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಗ ಸೊಸೆ ಜಗಳನೇ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಗಂತೂ ಒಂದ್ ಪೈಸಾ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಜಗಳ ಆಡಿ ದೂರ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಮಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗೋಯ್ತು. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿದು ಸಾಕಾಯ್ತು ನನ್ಗೂನು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಗೆಹರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ವೇನ್ರಿ? ಗುರೂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುರೂಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ವಿ.
ಗುರೂಜಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 100% ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9986881245. ಆಫೀಸ್ ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ TR ಸುರ್ವೆ, ತುಪ್ಪತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, BLDE ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಆಶ್ರಮ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9880984093.